کہ سفارش کے 3 شرائط ہے قبولیت کے لیے۔ پہلی، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دے گا وہ سفارش کرے گا، پھر جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا سفارش کرے گا، پھر تیسری یہ ہے کہ مشرک کے لیے اللہ تعالیٰ نہ اجازت دے گا نہ مشرک کے حق میں اللہ اس دنیا میں دعا قبول کرتا ہے، نہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی کوئی سفارش کوئی معاملات اللہ تعالیٰ قبول کرے، نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکے۔ سب سے پہلے اول شافع و مشفع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میں سفارشی ہوں، سب سے پہلے میں سفارش کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسری روایت جو جامع ترمذی کی ہے، میں نے بیان کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قیامت کے دن نبی سفارش کر چکے، فرشتے سفارش کر چکے، مومن سفارش کر چکے، سب سفارش کر کے چکے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی مٹھی بھر کے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کا داخلہ دے۔ مومن بھی سفارش کریں گے اور قرآن مجید بھی سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن مجید پڑھا کرو، انہ یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابی، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے آئے گا۔ خاص کر رسول اللہ نے فرمایا تھا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کریں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت میں ٹائم اختتام کو پہنچ چکا ہے، اشارتاً عرض کرنا چاہتا ہوں، فرمایا 30 آیتوں والی ایک سورت ہے، میں جانتا ہوں اس کو، جو بندہ روزانہ رات کو اس کو پڑھتا ہے قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گی۔ اس سے مراد 30 آیتوں والی سورت سے مراد یہ سورہ ملک ہے، جو اس کو روزانہ پڑھتا ہے یہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کے کھڑی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات سے جھگڑا کرے گی، یہ تو مجھے پڑھتا تھا، میں تو تیرا کلام تیری صفت ہوں، اللہ اس کو جنت کا داخلہ دے دے، اللہ رب العالمین اس کی سفارش پر اس آدمی کو جنت کا داخلہ دے۔ یہ روزہ سفارش کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اور یہ رمضان، یہ روزہ، یہ دونوں سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ دونوں کی سفارش کو قبول کر کے بندے کو جنت کا داخلہ عطا کرے۔ جو روزانہ صبح کے وقت اور روزانہ شام کے وقت 3 مرتبہ رب سے جنت کا سوال کرتا ہے اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ کا سوال کرتا ہے، مجھے جہنم سے بچا کے رکھ، یہ جنت اور جہنم بھی اللہ کے در پہ کہیں گے، یہ روزانہ جنت کہے گی مجھے مانگتا تھا، اس کو مجھے میرے اندر بھیج دے، جہنم کہے گی یہ مجھ سے پناہ مانگتا تھا، اس کو مجھ سے بچا لے۔ یہ جنت اور دوزخ بھی رب العالمین کے در پہ سفارش کے طور پہ کھڑے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس یوم القیامت بشفاعتی، قیامت کے دن میری شفاعت کا سب سے زیادہ خوش بخت اور حقدار وہ آدمی ہوگا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، لا الہ الا اللہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کو سمجھا، لا الہ الا اللہ کے مطابق زندگی بسر کی، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کیا، توحید پہ جمع رہا، فرمایا سب سے زیادہ میری حق شفاعت کا حقدار یہ آدمی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق دے، اس لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور پھر پیغمبر کی ایک دوسری روایت ہے، فرمایا من صلی علیہ حین یصبح 10 مرات، جو صبح کے وقت 10 مرتبہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے، شام کے وقت میرے اوپر 10 مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لیے میری شفاعت کو حلال کر دیں گے، میری شفاعت کا حقدار بنا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار اپنے آپ کو بنانا چاہتے ہو، پہلے عقیدہ توحید اور پھر یہ اعمال کرو، پیغمبر کے اوپر درود پڑھو، صبح کے وقت بھی 10 مرتبہ، شام بھی 10 مرتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہو جاؤ۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع الندا، جس آدمی نے اذان سنی، اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ، فرمایا جس آدمی نے من سأل لی وسیلہ، جس نے میرے لیے وسیلے کا سوال کیا، مقام محمود کا سوال کیا رب العالمین کے در پر، اذان کے بعد یہ دعا پڑھی حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार बनाना चाहते हो तो अजान के बाद अजान सुना करो, अजान के बाद पैगंबर के ऊपर दुरूद पढ़ा करो, दुरूद पढ़ने के बाद ये दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदता। अल्लाह पैगंबर को वसीला मकाम अता फरमा और दे दे उनको मकाम महमूद जिसका तूने वादा कर रखा है। ये दुआ अजान के बाद पढ़ा करो। पैगंबर ने फरमाया जिसने अजान सुनी और ये दुआ पढ़ी हल्लत लहू शफाअती यौमल क़यामा, क़यामत के दिन मेरी वो शफाअत का हकदार हो जाएगा। एक और रवायत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फरमाया जो आदमी मदीने में रहा और मदीने में रहते हुए उसको कोई परेशानी मुश्किल आ गई, तकलीफ आ गई, आप उम्रे के लिए जाते हैं, हज के लिए जाते हैं, आपको होटल दूर मिल जाता है, कोई और आपके लिए परेशानियां हो जाती है, बीमार हो जाते हैं, आप मदीने की परेशानी मुश्किल के ऊपर सब्र करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब मदीने में आया और मदीने में आजमाइश में पड़ गया और फिर उस आजमाइश पर सब्र किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं कल क़यामत के दिन उस आदमी की सिफारिश करूंगा, मैं कल क़यामत के दिन उस आदमी की क्या करूंगा, सिफारिश करूंगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत मैंने पहले भी बयान की थी, सहीह मुस्लिम में रुबैया बिन कअब अल अस्लमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी लेके आए, पैगंबर ने उसके चेहरे पर पानी मारा, मारने के बाद फरमाया मांग, क्या मांगना चाहता है, सवाल कर, क्या सवाल कर। उसने कहा अस्अलुका मुराफ़तका फिल जन्नह, जन्नत में आपके साथ जाता हूँ, आपकी रफ़ाकत, आपकी दोस्ती, आपका ताल्लुक़, आपका क़ुर्ब अल्लाह ताला मुझे जन्नत में भी दे दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके अलावा, उसने कहा बस यही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वअन्नी अलैया बिकसरतिन सुजूद, ज्यादा सजदे करके मेरी मदद करना। इसका क्या मतलब है कि मेरी रफ़ाकत ज्यादा सजदों से मिलेगी, और अन्नी अलैया कि मेरे ऊपर मदद करना, कि यानी मैं क़यामत के दिन तेरी सिफारिश करूंगा, लेकिन तेरे ज़िम्मे यह है कि बिकसरत सुजूद, ये नवाफिल पढ़ना, ज्यादा सजदे करना। ज्यादा सजदे करने की वजह से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन बंदे को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश अता कर देता है। और आखिरी हदीस इस हवाले से सुने और बात खत्म करते हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी हैं, फरमाया मन इस्तताअ अन यमूत बिल मदीना फलयमुत, जो ये ताकत रखता है कि मदीने में मौत आए उसको, वही मदीने में मर जाए, फल यमुत, उसको मदीने में ही मरना चाहिए। आप भी जो गए हैं मदीने में, अल्लाह ताला सबका जाना कबूल फरमाए, जो नहीं गए या जा चुके हैं अल्लाह ताला सबको बार बार ले जाए। मदीना तैयबा में एक चबूतरा है असहाब सुफ़ा का, बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे के सामने पीछे। उस सुफ़े के ऊपर अक्सर सुबह के वक़्त भी, तहज्जुद के वक़्त भी और असर के बाद इशा तक कुछ बुजुर्ग बैठे रहते हैं, जिनमें कुछ अजमी भी हैं, कुछ अरबी भी हैं। मैंने एक मरतबा, मैं काफ़ी अरसा वहाँ रहा हूँ, तकरीबन 3 महीने, मैंने एक मरतबा इस बुजुर्ग से पूछा कि आप हर रोज और 3 महीने में बिला नागा सुबह शाम आप यहाँ बैठते, मदीने से बाहर जाते नहीं, कोई काम नहीं करते, कोई कारोबार नहीं करते, क्यों बैठे रहते हो? मुझे उस बुजुर्ग ने यही रवायत रसूलुल्लाह की बयान की थी, मन इस्तताअ अन यमूत बिल मदीनति फलयमुत, जो ये ताकत रखता है कि मदीने में मरे, फलयमुत, उसको मदीने में ही मरना चाहिए। इसलिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना शफीउन यौमल क़यामता, मैं सिफारिशी होगा क़यामत के दिन उस आदमी के लिए जो मदीना तैयबा में मर गया। मुझे उस बुजुर्ग ने कहा ये कई 10 साल के बैठे हैं, कई 20 साल के बैठे हैं, कोई 5 साल का बैठा है, इसलिए हम यहां इंतजार कर रहे हैं कि मदीने से बाहर नहीं निकलते कि मौत आए तो मदीने की आए। और उस मौत का फायदा यह होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां से उठेंगे
अबू बकर और उमर उनके साथ उठेंगे, फिर पैगंबर जन्नतुल बकी मदीने के कब्रिस्तान बकी कब्रिस्तान की तरफ जाएंगे, बकीउल गरकत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको उठाएंगे और ये पैगंबर की शफाअत के हकदार होंगे जो मदीना तैयबा में मर गए। और हम मौत का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पहले क्या है? अकीदा तौहीद। पहले क्या है? अकीदा तौहीद। मुशरिक की मदीने में मरे, काबे के अंदर तवाफ करते हुए मरे, एहराम की हालत में मरे हो मुशरिक। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, रब्बुल आलमीन ने मुशरिक को माफ नहीं करना। अकीदा तौहीद बुनियाद है और उसके बाद ये सारे अमाल हैं। जो इन अमाल में कोई अमल करेगा अकीदा तौहीद के बाद, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अक़बल हाकिमीन उसको पैगंबर की शफाअत का हकदार बनाएगा। अल्लाह ताला हम सबको अकीदा तौहीद भी दे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार भी बना।